प्रीतम जान ले हो मन माही। 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 अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो। अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो। को काहू को नाही। को काहू को नाही। प्रीतम जान ले हो मन माही। प्रीतम जान ले हो मन माही। सुख में आन बहुत मिल बैठत। सुख में आन बहुत मिल बैठत। रहत चहूँ दिस के रहत चहूँ दिस के। विपत परी सब ही संग छाड़त। विपत परी सब ही संग छाड़त। को नावत नेरे। को नावत नेरे। प्रीतम जान ले हो मन माही। प्रीतम जान ले हो मन माही। अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो। अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो। को काहू को नाही। को काहू को नाही। प्रीतम जान ले हो
लेहो मन माही। घर की नार बहुत इत जास्यो, घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर पागी, प्रेत प्रेत कर पागी। प्रीतम जान लेहो मन माही, प्रीतम जान लेहो मन माही। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो। को काहू को ना, को काहू को नाही। प्रीतम जान लेहो मन माही, प्रीतम जान लेहो मन माही। ये विध को व्यवहार बन्यो है, ये विध को व्यवहार बन्यो है। जास्यों ने लगायो, जास्यों विद को व्यवहार बन्यो है, व्यवहार बन्यो है।
बिद को व्यवहार बन्यो है, चास्यों ने लगायो, जास्यों ने लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी, अंत बार नानक बिन हर जी, को काम ना को काम ना। प्रीतम जान लेहो मन माही, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो। को काहू को नाही, को काहू को नाही, प्रीतम जान लेहो मन माहे, प्रीतम जान, प्रीतम जान, प्रीतम जान लेहो मन मान। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, को काहू को नाही रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है, ये शब्द सोरठ राग विच गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब के 634 अंक ते शब्द सुशोभित है। सोरठ राग विच महला 9वां गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द। थोड़ी जी पहला असी बाणी की बनतर की विचार सांझ कर लईए। जदों कदे भी गुरबाणी विच गुरु ग्रंथ साहब की इस कंपाइलेशन नूं असी देखिए, इतना अदुੱਤੀ, इतना सुजान, इतना कीमती ढंग दे नाल बाणी नूं गुरु साहब ने कंपाइल किया कि इहदे च अज तक कोई मिलावट नहीं कर सकता, आने वाली सदियां तक नहीं कर सकता। सो साडे कोल प्योरेस्ट फॉर्म विच जिस गुरु ने बाणी उचारी, जिस गुरु ने आप बाणी अपने हत्थीं दर्ज की, उसकी लिखत साडे कोल एज इज़ पहुँची है। इस गल का सिख जगत नूं अते पूरी दुनिया नूं माण होना चाहिए। जिस सुजान मत दे नाल गुरु पातशाह ने इसनूं दर्ज किया, उहदे विच एक बड़ा कीमती नुकता कि जदों भी नवा टॉपिक शुरू होंदा है, नवें पेज तो शुरू होंदा है। उत्थे पेज के बाहर का जिहड़ा रंग है, हाशिया है जिहड़ा, वो चेंज हो जाता है। पढ़न वाले नूं समझ आ जाती है कि नवा राग शुरू होया, नवा टॉपिक शुरू होया। जदों नवा टॉपिक, नवा राग शुरू होएगा तो सब तो पहला महला पहला गुरु नानक पातशाह का शब्द होएगा। कुछ राग हैं देव गंधारी अते बैराड़ी वर्गे, जिन्हां च गुरु नानक साहब ने बाणी नहीं उचारी। फिर महला दूजा
ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਧਿਆਨ यहाँ पर ਟਿਕਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮਨ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕੁਛ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੰਪਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਪਿੰਗ ਮੰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕभी ਇਸ ਡਾਲ ਪਰ ਕभी ਇਸ ਡਾਲ ਪਰ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਚ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੋਟਲ 139 ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲੜੀ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਮੰਕੀ ਵਾਂਗੂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਣਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ 3 12 139। 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 3 ਪਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਿਪ ਦੇ, ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਿਪ ਦੇ। ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 4 ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੌਪ ਦੇ। 5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜ ਪਦੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ 8 ਪਦੇ ਦੇ, 7 ਪਦੇ ਦੇ, 16 ਪਦੇ ਦੇ, 24 ਪਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਣਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਤਰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। गुरु साहब कहते हैं अन्ने से ना आँखियाँ जिनमुख लोयण नाए, उनको अंधा नहीं कहते जिनकी ये आँखें नहीं होती हैं। अच्छा गुरु साहब तुसी दसो अन्ना किनू कहते हैं? गुरु साहब कहते हैं अन्ने से ही नानका खसमों कुत्थे जाएँ, जो सच ते नहीं टुटते ने उनको अंधा बोलते हैं। चाहे ये वाली बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म्स वाली आँखें उनकी होती हैं, वेख ना चल रहा अग्गा टोआ, उनको गुरबाणी में अंधा बोलते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੀਨਸ ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਝਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤ, ਅਕਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ, ਮਤ, ਪਿਤਾ, ਸੰਤੋਖ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਟੁਕਾਇਆ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਕ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟਿਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੁਤਾਬਕ? ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਕੇਵਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਂਝਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੜੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਲੇਮ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਮੀ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡੈਥ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾਂ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ CD ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਡੈਥ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭਨਾ ਸੌਰੈ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ
ब्रह्म ज्ञानी जी कोई खास चोले वाले रब जी नूं मिलते ने। दुनिया का हर मनुख, हर बशिंदा, हर बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता है। इस तरह हर बंदा रब जी नाल गुरबाणी मुताबक इकमिकता प्राप्त कर सकता है। भावें वह खेतीबाड़ी करता है, भावें वह जुत्तियां गंढदा है, भावें वह रिक्शा चलाता है, भावें वह टांगा चलाता है, भावें वह कारपेंटर है, भावें वह ऑफिस बैठता है, भावें वह कंप्यूटर चलाता है, भावें वह हट्टी ते बहता है, भावें वह घर की मदर हाउस वाइफ है। जिस मर्जी जगह तू है रब नाल इकमिकता प्राप्त कर सकता है। गुरु पातशाह ने दुनिया भर दियां सारियां मोनोपलीज खत्म कर दित्तियां, एक रब की मिकता प्राप्त करने वास्ते हर किसी नूं चांस दे दिता। दैट यू क्वालीफाई, everybody qualifies to have oneness with God। इस करके बाणी की बनतर सानू सब नू जरूर समझनी चाहिए है, विचारनी चाहिए है। ज्यों ज्यों विचारांगे तो असीं इंज नहीं कवांगे सोहला बाणी डैथ बारे पढ़ी जाती है, असीं बिल्कुल इंज नहीं कवांगे नौवें महले की बाणी विरागमई है। गुरु पातशाह जी ने कितना सोहना ढंग चलाया, साडे घर खुशी होवे गमी होवे जो मर्जी समागम होवे, असीं जदों भोग पैंदा महले नौवें दे श्लोक पढ़दे आ ना, इंज ते नहीं है कि ब्याह वाले दिनां च नहीं पढ़दे, पुत्तर जम्मण ते नहीं पढ़दे और जदों डैथ हो जाए तां पढ़दे आ। लेकिन असीं डिस्क्रिमिनेट क्यों कीता होया है? क्योंकि सानू डर लगदा है। असी रब जी की इकमिकता नूं सीखे नहीं आ, सुनिया नहीं है, समझा नहीं है, हाथ पै नेरे रब नूं देखिया नहीं है, महसूस नहीं किया है, उन्हों दूर समझिया है। इस करके अज दे शब्द नूं जरा विचार के देखिए। अज दे शब्द के बारे आम असी प्रचलित जिहड़े अर्थ समझी बैठे हाँ, उन्हां तो इलावा अपने ते अप्लाई करन वाले अर्थां नूं समझ के देखिए। आम तौर पर कहा जाता प्रीतम जान लियो मनमाई, ऐ मेरे साथी, मेरे प्रीतम, तुम ये बात याद रखो, यह आम अर्थ किए जाते हैं। गुरु पातशाह कह रहे हैं प्रीतम, प्रीतम कौन है? बिलवड। बिलवड कौन है? मेरा रब, मेरा सतगुरु। हर किसी का अपना रब जी, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा प्रीतम, मेरा शौ, मेरा साईं, मेरा ठाकुर, मेरा साहिब। कहते ने प्रीतम जान लियो मन में, तेरे अंदर वसता है। जे अंदर वसे नू ना समझे ता तू बाहर भटकेगा। ओदी निशानी तू तीर्थां ते जाएगा। गुरु पातशाह कहते जे तेनू अंदर वसिया समझ आता है, उआ तो जाइए जो ही ना होए। हाथ पै नेड़े का मतलब होता है हाथ तो भी नेड़े, नेड़े तो भी नेड़े, नेड़े मतलब अपने अंदर, अंदर वसदा है। मैला नोवा दे शब्दों में ही गुरु पातशाह सानू समझाई जाते हैं, समझाई जाते हैं और कही जाते हैं काहेरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, तेरे अंदर रहिंदा है। जिसनों ये गल समझ नहीं आई, तुसी कल सवेर चढ़ेगी तो देखना शुरू कर देना बसां जाणगियां किथे? तीरथ। साध संगत जी ये सोच के कि रब उत्थे है, जद कि जिथे जाते हैं उथे यही जुगो जुगो टल गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया हुंदा है। असी थावां दे चक्करां विच इधर उधर जाते हैं, भटके जो होए हैं, अंदर वाले रब जी नूं समझ नहीं रहे हैं। शब्द कह रहा है सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। जे तेनू समझ नहीं आती तो देख पोहप मध जो बास बसता मुकर माए जैसे चाहिए। फुल अंदर जिमें खुशबू होती है अते लकड़ अंदर जिमें अग होती है, इंज रब तेरे अंदर है। तैसे ही हर बसे निरंतर घाटी खोजो पाई, अपने अंदर लब। उन्होंने कह रहे प्रीतम जान लियो मन माई, प्रीतम को अपने मन में समझो। जिन्हों मन अंदर समझ आ जाएगी वो इतने फोटोआं नहीं टंगेगा, जिन्हों मन ही समझ आ जाएगी वो अपने घर भी फोटोआं नहीं लाएगा। जिन्हों मन अंदर समझ आ जाएगी
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਨਾ ਪੂਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਹਨ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾਕਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਕਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਦਾਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨਮਾਈ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਵਿਲ ਦੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। बेसिक फंडामेंटल ऑफ गुरमत, मरने के बाद कोई दरगाह है कि नहीं है, नाल दे नाल अज इस दरगाह अंदर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये वाले सब्जैक्ट के मुताबिक तेरे अंदर दरगाह होने है, तू उहदे बारे सोच। मरण तो बाद वाली नूं जस्टिफाई करन दी लोड़ नहीं है, कंडैम करन दी लोड़ नहीं है। मरण तो बाद स्वर्ग नरक है या नहीं है, रब जाने। पर जिन जे तेनू समझ आ गई है, सुर्ग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास, होना ऐसो एगो मने ना कीचे आस। तू स्वर्ग नरक की गल ना कर, मरण तो बाद की गल ना कर, होने एट प्रेजेंट दे परलोक की गल कर, एट प्रेजेंट दे बैकुंठ की गल कर। कहो कबीर एक ही है काए, कहो कबीर एक ही है काए, साध संगत बैकुंठे आए, साध संगत बैकुंठे आए, साध संगत बैकुंठे आए, जान जान सब कहें तहाई। सारे कहते ने उत्थे है, उत्थे स्वर्ग नरक है, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲ ਔਰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सारी सोच नहीं बदलती जाएगी कि मैं तो हर वेले मरण तो बाद दी गल्लां करता रहिंदा सी। प्रीतम जान लियो मनमाई। जेड़ा अपने अंदर दे रब नूं नहीं ना समझदा साध संगत जी, मैं जान के सीन इंज बना रहा क्योंकि बॉडी नूं खोजो तो इस तरह इत्थों रब नहीं निकलेगा, इत्थों खोजो तो इत्थों मन नहीं निकलेगा। मैं सीन बना रहा, इत्थे रब जी वसदे ने, पर इत्थे एक होर चीज़ वसदी है, मेरा मन। मेरा मन अपनी मर्जी करता है और रब जी की आवाज़ मैनू सुनन नहीं देता। मेरा मन जिहड़ी अपनी मर्जी करता वो रुकावट बन जाती है, उन्होंने कूड़ की पाल कहते हैं। वो मैनू सतगुर दी अंदर दी रब जी की आवाज़ नू सुनन नहीं देता, अपनी तूती वजांदा रहिंदा। इनू समझ नहीं आ रही कि मैं अंदर की गल सुना और बाकी सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां नू सुनावा। जेड़ा मन अंदर की आवाज़ नू सुन के सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां नू सुनांदा है, उस मन की उस अवस्था नू भगत कहते हैं। गुरबाणी अनुसार कोई मनुख भगत नहीं होता। गुरबाणी समझाती पई है सानू, जे तेरा मन
ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਖੰਡੇ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਹਜੂ ਨਾ ਸਮਝਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਈ। ओए मेरे मन, यहां अंदर रब जी भी रहते हैं, तू मेरे को बाहर लेके भटकाता रहता है। मान रे, थिर रहो, मत कर जाई जियो। वाई यू रोम अराउंड समवेयर? क्यों तू लॉस्ट है, क्यों भटके हुए है? गुरु पातशाह कहते ने अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो। ये जग कौन है? इस सोचनी दे कारण, मन की सोचनी दे कारण एक एक इंद्रा ज्ञानेंद्रा ये अपना सुख पालते ने। को काहू को नाई, ये किसे कम नहीं आते ने। तू इन्हों पूरदा रहिंदा, इन्हां दे स्वाद पूरे करता रहिंदा, लेकिन जदों तैनूं ट्रबल होंदी है, वैन यू आर अपसैट, ये तेरा साथ कोई नहीं देंदे ने। तू इन्हां सप्पां नूं दुध पिलाना है पर ये तेरा साथ नहीं देंदे। वैन यू आर अपसैट नोबडी कैन हैल्प यू। नोबडी का मतलब घर का टब्बर, माँ प्यो, भैन भरा, धियां पुत्तर, कोई भी दुनिया का मनुख हेल्प नहीं कर सकता। ये तो गल वखरी है। तेरे अपने इंद्रे ज्ञान इंद्रे तेरी हेल्प नहीं कर सकते ने। ये सारे अपने स्वाद के चक्कर तैनू यूज करते हैं ते तू इन्हां दा राजा बन के इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बिखे बन फीका माणदा रहना है। प्रीत अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो, को काहू को नाही। साडे नौजवान बच्चियां नूं ना जदों कोई सिंगर गाना गाए, इन नैणों की मत मानियो रे, तां उन्हां नूं ट्यून बड़ी अच्छी लगदी है, पर मनदे फिर भी नैणा दी ने। गुरु पातशाह कहते नैणा दे आखे लग्या तो तू रूप वेखदा है, रूपी भुख ना उतरै। साध संगत जी, नौजवान ही रूप नहीं वेखते ने। साडे जिहड़े बजुर्ग भी ने ना, ये भी रिश्ता देखण वेले शक्लां ही वेखते रहंदे ने। और शायद गाना ही सुन लवो, नैणों की मत मानी हो रे। गुरु पातशाह समझा रहे ने रोज, ये इन्हां अंगां दे पिछे ना जाई, ए तैनूं भटकाणगे, डिस्टर्ब करनगे, रूपी भुख ना उतरे। जा देखा तां भुख, तू इन्हां दे पिछे ना लग। इन्हां दा स्वाद पूरा करन वास्ते अपनी मेहनत, एनर्जी, टाइम जाया ना कर। यह शब्द दा राव है। हुण पहले पदे च कहंदे ने, सुख में आन बहुत मिल बैठत। साध संगत जी, ये आम तौर पर अर्थ ये किए जाते हैं, जोड़े दुनियावी अर्थ ने उन्होंने टुका लो, पर जो उन्होंने टुकाओगे ना तो पैसिमिज्म शुरू हो जाएगा। आम तौर पर अर्थ ये किए जाते हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत तो चहू दिस घेर है, विपत परी सभी संग छाडत, को ना आवत नहीं रहे। आम तौर पर अर्थ ये समझे जाते हैं, जदों साडे कोल सुख आराम और पैसा होवे तो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, नेड़े आ जाते हैं। विपत परी सभी संग छाडत, जदों प्रॉब्लम के दिन आ जान तो सारे साथ छड़ जाते हैं, कोई ना आवत नहीं रहे। ਇਹਦਾ मतलब लोगों नाल ना उठिया बैठिया करिए, ਇਹਦਾ मतलब आनंद कारज ना कराइए।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 101 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 151 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਗਿਫਟਸ and exchanging the jewelry and extravagancy of the roti and lavishly show off, ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਮਤ ਲੈ ਲੈ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਦਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੋਕੀ ਆਇਆ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਰਾਦਰੀ ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜ਼ਾਤ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੱਫੀ ਸਭ ਕੋ ਮਿਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਲਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਪਾਓ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨੇੜੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
मैं अज घर मम्मी नाल गल कर रहा सी, एक बच्चा राती लेट आया, प्यो ने कहा बेटा देर से नहीं आते हैं। कुछ दिनों बाद फिर लेट आया, प्यो ने कहा लेट क्यों आया, राती 2 बजे तू क्यों आया अज? कहता मेरी कार का टायर पंचर हो गया सी। मैं स्टैपनी लगाने की बड़ी कोशिश की पर मेरे को नहीं लगी। सामने झुग्गी झोपड़ी सी, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो सुते हुए लोग झुग्गी झोपड़ी तो मेरी हेल्प करने आए, उन्होंने लगा दी, अल्टीमेटली मैं पहुंच गया। साध संगत जी, ए ट्रू हैपनिंग उस बच्चे दी उसने अपने प्यो को सुनाई। जे सारी गल सुनने तो बाद प्यो कहे अच्छा आगे से लेट मत आइयो, यदा मतलब प्यो की जस्टिफिकेशन मान ही नहीं रहा। प्यो डिसएग्रीज विद दिस जस्टिफिकेशन कि सच्ची मुच्ची टायर पंचर हुआ है। जे प्यो कहे अच्छा आगे से मत लेट आइयो, यदा मतलब आज जान के वो लेट आया है। दैट मीन्स प्यो नूं ट्रस्ट ही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब जो असी जस्टिफिकेशन सुनने तो बाद भी शक्की नज़र बनाई रखते हैं तो उहियो गल पाली जा रहे हैं कि मेरे अंदर तो रब जी नहीं वसते ने, क्योंकि ये अंदर भी नहीं वसते ने। यह झूठा है। साध संगत जी, असी अपने झूठे ख्यालों को दूजियां ते इंपोज करते हैं। एक बारी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफैसर की गल सांझ की सी कि वह कहता है मैं इंग्लिश का प्रोफैसर होकर बॉम्बे जा रहा सी, मैं बॉगी बैठा तो मैनू पता लगा 6 डब्बे पीछे उत्थे रोटी मिलती है। मैं उत्थे रोटी खाने वास्ते 6 डब्बे पीछे गया, पेंट्री च जाके उन्होंने मैं बैरे नूं पूछया कि मैन्यू देना, बैरे ने मैनू मैन्यू दिता। मैनू चुकन सार मैं क्या ओहो मेरी ऐनक मेरे डब्बे में रह गई है। उन्हें सोचा, इंग्लिश के प्रोफैसर ने सोचा मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी ऐनक उत्थे रह गई है। बैरे नूं कहंदा पढ़ के बताओ आज खाने में क्या क्या है। बैरा कहंदा साहब आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़िया होया, क्योंकि बैरा अनपढ़ है। बैरा अपनी अनपढ़ता का अवगुण उहदे ते ठोप रहा है जिहड़ा पढ़िया लिखिया है, लेकिन कारण है ऐनक नहीं है। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरा। असी सारे अपने आप को अमीर जादे समझते हैं और पढ़ी जाते कुदरत के सब बंदे, पढ़ी जाते राम की अंशां, पढ़ी जाते एक पिता एक के मुबारक। लेकिन साडे घर की दीवार के नाल कोई मैले कपड़े वाला खड़ा हो जाए, साडी कार दे नाल थोड़ा ढोल आके भी खड़ा हो जाए, ओए परे हो यहाँ से, कार गंदी हो जाएगी, मकान गंदा हो जाएगा, चलो परे, चलो 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 यहाँ से। साडे घरां दे विचकार विआह ते तंबू लगे होण तां असीं उहनां नूं चूड़े चूड़े कह के परे धक्के दिंदे आ। वो चूड़े नहीं ने, जिन्होंने खुआ रहे हैं उन्होंने तो डॉक्टर ने मना भी किया है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मिठा भी ना खाना, लूण भी ना खाना। उन्होंने चढ़े सूरज में सलाम खुआना चाहते हैं। जेडे बेचारे भुखे बैठे ने उन्होंने पहला रोटी दे सकते हैं। जे गुरु नानक दे सिख हाँ तो चढ़ी बरात वेले वो जेडे बेचारे गरीब ने उन्होंने पहला रोटी खवावांगे, साड़ी पूरी दुनिया में गेम, साड़ी परसनैलिटी दी बदल जाएगी। बर्थडे वाले दिन अपने बच्चे के नाल केक कट के खाण की बजाय पूरी दुनिया के लोड़वंदा के नाल सांझ करनी शुरू करेंगे, बदल जाएगी गेम। अपने आप को अमीर ज्यादा समझ के, अपने आप को ईमानदार समझ के, दूजियां नूं सेल्फिश चोर समझ के, ट्रस्ट लूज करके असी इंसानियत का प्यार नहीं पा सकते। डिसहारमनी वधदी जाती है। विपत परी सभी संग छाड़ा तो मुसीबत वेले कोई काम नहीं आता। ये तो दुनिया में चलता ही है, यदा की है, ये बड़ी बड़ी धर्मी की गल है। ये तो आम बंदे नूं नजर आता, भावें बाणी पढ़े भावें ना पढ़े, नजर आता ही है। अपने बारे गल चल रही है, मेरे उत्ते टुकाण बारे चल रही है। पहला समझ चुके हाँ, मेरे मन नूं समझाया, मेरा मन इन्हां इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया नाल सारिਆਂ नाल मिल के इन्हां दी गल चल रही है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, जदों तू इन्हां सारिया इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया की पूरी मौज करांदा रहना है तां ते तेरे नाल रहिंदे ने, तां तेरे इर्द गिर्द फिरदे ने। विपत परी, विपत का की मतलब होंदा है? साथ संगत विपत होंदा विपता, मुसीबत। मुसीबत कदों पैंदी है मन नूं? जदों मन अपसैट होंदा है, जदों मन कल कल करता है, जदों मन डरता है, जदों मन उत्ते कल युग छांदा है, डिस्टर्ब्ड होता है, अनस्टेबल होता है। यह मन की विपता है। विपता का मतलब होंदा मन नूं जम चमड़ गए ने,
ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਚਮੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਡ ਥਾਟਸ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੰਦ ਜੀਭ ਕੰਨ ਕੁਝ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਮਝ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਮਾਰ ਰਸ ਪੀਓ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਗ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸੋਚਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾ ਪਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾ ਪਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬੇਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ, ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਤ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੀਹਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਟਲੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਂਬੇ ਕੰਡਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਚਲੇ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਸੀ ਡੰਡਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਅਵਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਲਵੇਜ਼ without touching the thermometer, and I check the negatives in that person। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਮੱਤ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰਾਈ, ਸਿਆਣਪ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵੜਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਸ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਵਟ ਹੈਪਨਸ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੈਟ ਮੈਂ ਈਵਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਾਸਿਓ, ਹੀ ਤਜਾਸਿਓ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੈਂ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਟੌਂਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ। ਸੁਮਤ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਾਸਿਓ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ अर्थ है कितने ज़्यादा, जब यहाँ से हंस मतलब आत्मा जब निकल जाती है तो हम प्रेत बन जाते हैं, आत्मा प्रेत बन जाती है। फिर असी सुनिया ना प्रेत बन जाती है, उपर भटकती रहती है, नवे मम्मी पापा लभदी रहती है। जे नवे मम्मी पापा लभ जान तो ठीक है, नहीं तो फिर भूत प्रेत बनी भटकती रहती है। असी यही सुनिया। पर साध संगत जी कहते पे ने जब ही हंस तजीए काया, ये काया की है मन। मन कौन है? ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀਓ ਧਰਮੈ ਤੋਂ ਬਸੈ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਨੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਉ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਤਜੀ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡੀ। ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਗਈ ਹੈ ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਏ, ਜੋੜੀਏ, ਤੋੜੀਏ ਨਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਸਾਧਨਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਕਰੀ, ਜੇ ਸਾਧ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੰਝ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ।
मैं डिसाइड करना मैं ਕਾਂ हाँ या मैं हंस हाँ। साध संगत जी ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੰਸ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਘਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਗੋਸ਼ਟ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ? ਸਿੱਖੀ ਬਿਲੀਵਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਗੁਰਮਤ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਐਨੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਵੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟਾਟ ਕਿ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਡਰੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਰਅਸਲ ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਵਨੋਂ ਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਲ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕਾਰਡ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਤਿਆਜੇ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਰਦੀ ਮਰਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तुम्हारे को डर नहीं लगता भूत प्रेत से? मैं उन्होंने क्या नहीं लगता। तो मैं उन्होंने पूछा अगर आपने भूत प्रेत, कहता मैंने आत्मा वश में की हुई है। मैं उन्होंने कहा अगर वश में की हुई है तो तुम्हारी ये टांग कटी हुई है, व्हील चेयर पे क्यों आए हो? अपनी टांग ठीक करा लेनी थी। वो एंकर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੇਤਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਸਟ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ व्यवहार बने हुए है। इस विधि से हम सबका एक दूसरे से बिहेवियर चल रहा है। वो मेरे मन एक तेनू ही सोचना है कि तेरे अंगा नाल इंज चल रहा है और तेरी बॉडी के कारण तू देह अध्यास विच फसिया है। ये भी को व्यवहार बने हुआ जा से हो ने लगाए हो, तू अपनी भैड़ी मत नाल ने लगाया और तेरी भैड़ी मत तेनू अपने शरीर बारे हमेशा सोचने वास्ते कहती रहती है, तो तू अपने शरीर तक सैल्फिश रहना वे, दूजिया वास्ते सोच ही नहीं पाता है। गुरु ने सिखाया सी हाउ टू लिव फॉर अदर्स, वो तेनू जीवन जाच समझ ही नहीं आती। ये बिद को व्यवहार बने हुआ जा से ने लगाए हो
ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ, ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ बेटा उंगली को छोड़ना मत, अगर उंगली छोड़ी तो 10 फुट दूर जाके पुल से नीचे गिर जाएगा, तो नीचे नदी है, डूब के मर जाएगा। साध संगत जी दसो, जदों डूब के मर जाएगा ओनू अंतकाल कहंदे ने, ਜਾਂ जिस वेले ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सच का पल्ला जिस वेले छड्या जम ने उसी वेले पकड़ लिया। श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम कना, सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50, चारों पासे जम बिरती तेनू कैच कर लेगी। बी केयरफुल, डोंट फॉरगेट सच का पल्ला, सच का पल्ला ना छड्डी। सच का पल्ला छड्डो ना अंत बार। अंत बार नानक बिन हार जी। हार कौन है? प्रीतम। प्रीतम कौन है? प्रभ। प्रभ कौन है? अंदर वसदे रब जी। सत्संग जी बाणी पढ़ोगे ना बड़ा विस्माद आएगा, पता लगेगा जिस वेले मेरा मन इस हर जी की गल सुनता है, इस प्रभ जी की गल सुनता है, तब मेरा मन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੋ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਜਡ ਮਨ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਐਤ ਰੂਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਐਤ ਰੂਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਵੈਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨਮਾਈ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਓ ਨੇ ਲਗਾਇਓ। ਤੂੰ ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਵੀ ਰਜੀ, ਜੰਮ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪਲ ਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ।